الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أرواح أهل بيته وأصحابه وأزواجه وعلى أئمة الإسلام المسلمين، خصوصا أرواح محمد بن محمد الغزالي، ثم إلى أرواح ذرية الإسلام أجمعين، إلى أرواح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن سيدنا عبد الله بن أحمد بن عيسى وسيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي، ثم المقدم الثاني الحبيب عبد الرحمن بن سقاف، ثم الشيخ أبو بكر بن سالم عطية أقيل، ثم إلى روح الحبيب عمر بن عبد الرحمن عطاش، الشيخ علي بن عبد الله بارس، ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد، ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد الحبشي وإلى ولده خصوصا إلى روح الحبيب أنيس بن علي الحبشي، ثم إلى روح الحبيب أحمد بن علي الحبشي، ثم إلى روح الحبيب حسن، وإلى روح الحبيب سالم أبناء الحبيب عبد الله بن عمر الشاتري، ثم إلى الحبيب محمد بن علي المالكي، ثم إلى روح الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ المشهور محمد بن سالم بن حفيظ، ثم إلى روح الحبيب أبو بكر عدي بن علي المشهور، ثم إلى روح الحبيب حبيب نوح بن محمد الحبشي، وإلى روح الحبيب علي بن جعفر الإدريس، ثم إلى روح الحبيب عباس بن محمد السقاف، ثم إلى روح الشيخ عمر بن عبد الله بن سالم الخطيب، ثم وصولهم وفر المنتسبين إليهم أجمعين من أرواح أولياء إلى مشارق الأرض إلى مغاربها وأصول مرفوعهم، ثم إلى روح المرحومة آمنة بنت هجي عبد القادر أن الله يغفر لها ويرحمها ويعلي درجتها في الجنة الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بلا حساب ولا عتاب ولا فتنة ولا عذاب، وأن الله يدخل في قبرها روح وريحان والفسحة والأمان إلى أرواح أولياء إلا مشارق الأرض إلى مغاربها وأصول مفرد منتسبين إليهم أجمعين. الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن يعلي درجاتهم الجنة بكثر المثوبات مضاعف حسناتهم، يحفظنا بجاههم وينفعنا بهم، يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. أن الله يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. أن الله يحفظنا، يحفظ أولادنا، يحفظ أصحابنا، يحفظ بناتنا، يحفظ جميع أمتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من جميع البلاء والوباء والمصيبة والذنوب والمعصية والهموم والغم ظاهرا وباطنا دنيا والأخرى. أن الله يشفي مرضانا ويعافي مبتلانا ويبارك لنا في شعبان، يبلغنا رمضان مع اللطف والعافية، وأن يفتح علينا فتوح العارفين، فتوح المطلق، فتوح المبين، يتولى أعمارنا في صحة وعافية، يختمنا بالحسنى وراض عنا مع اللطف والعافية بلا بلاء ولا بلوى. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلى الفاتحة. اللهم صل على سيدنا الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نستعين صراط المستقيم صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, kita di pagi hari ini akan sama-sama mengkaji kitab Bidayatul Hidayah karya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, yang biasa kita lakukan setiap 2 minggu sekali. Dari Indonesia kita Zoom sekarang untuk penutupan pengajian, karena sebentar lagi insya Allah hitungan hari kita akan masuk ke bulan Ramadan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan yang sempurna kepada kita, menyembuhkan yang sakit di antara kita, dan menjadikan Ramadan yang nanti akan kita jalani menjadi Ramadan yang terbaik seumur hidup kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, bertepatan ini pembahasan kita di kitab Bidayatul Hidayah ini subhanallah mengenai adabus syiyam, adab-adab berpuasa. Seperti yang kita ketahui, as-shaum atau as-syiyam itu perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat suci Al-Quran. Sebagian riwayat mengatakan diperintahkannya puasa setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah menuju ke kota Madinah. Ada yang mengatakan di tahun kedua setelah hijrahnya Rasulullah SAW. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah
kutiba ay furidha, telah diwajibkan bagi kalian itu untuk berpuasa seperti halnya puasa itu telah diwajibkan untuk umat yang terdahulu, la'allakum tattaqun, agar kalian termasuk orang-orang yang bertakwa. Sebagian ahli tafsir mengatakan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti puasa itu telah diwajibkan untuk orang-orang yang terdahulu. Apa hikmah Allah menyebutkan telah diwajibkan puasa untuk umat yang terdahulu? Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad SAW. Biasa manusia jika ada perintah berpuasa, ada rasa takut di dalam hatinya, apa saya bertahan berpuasa itu? Apa saya kuat berpuasa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalian jangan takut, puasa yang aku wajibkan bagi kalian ini bukan kaum yang pertama kali aku wajibkan untuk berpuasa, sebab umat-umat terdahulu sudah pernah aku wajibkan berpuasa dan mereka tahan berpuasa, pasti kalian juga tahan berpuasa. Itu efek psikologisnya gitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan seperti itu, seperti seorang bapak ketika berkata kepada anak-anaknya umpamanya, anakku kamu harus belajar di malam hari seperti dulu kakak-kakak kamu juga pernah belajar di malam hari dan mereka berjaya ketika menjawab ujian, jawaban dari pertanyaan dari sekolah. Nah, seperti itu Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada umat Nabi Muhammad SAW. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Apa makna puasa? Puasa secara bahasa artinya al-imsak. Al-imsak yaitu menahan diri dari sesuatu. Setiap orang yang menahan diri dari sesuatu maka dia berpuasa. Tapi yang dimaksud berpuasa, perintah puasa di dalam ayat itu adalah puasa secara fikih, yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa secara syar'i, dimulai dari terbit waktu fajar sampai tenggelam matahari dengan niat khusus, dengan niat yang khusus. Niatnya nawaitu shauma ghadin an ada ifardhi syahri Ramadan hadhihi sanah lillahi ta'ala. Niat itu menurut madhab Syafi'i wajib tabyitun niyah, wajib niat di tiap-tiap malam di bulan Ramadan. Siapa yang tidak niat di malam hari, maka tetap wajib bagi dia menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dan wajib bagi dia mengqadha sebagai pelajaran bagi dia. Menurut madhab Maliki, niat itu cukup di awal bulan 1 kali. Menurut salaf Hadramaut menggabungkan antara madhab Maliki dan Syafi'i, yaitu setiap masuk bulan Ramadan, ini saya bahas dulu karena ini kebetulan masuk bulan Ramadan sebentar lagi, jadi kita bahas sedikit secara fikih, mengulang apa yang sudah kita dengar, karena mengulang-ulang itu bitikrar yahsulut ta'thir, katanya. Dengan mengulang-ulang itu nanti ada bekasnya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kalau salaf Hadramaut, dia setiap masuk bulan puasa, di awal bulan puasa, dia mengucapkan, aku niat berpuasa sebulan suntuk, sebulan ini aku niat berpuasa Ramadan lillahi ta'ala. Lalu kemudian dia setiap malam dia berniat juga, karena memang mereka condong kepada madhab Syafi'i. Setiap malam dia berpuasa, supaya nanti ketika di pertengahan puasa, kita kelupaan niat, lupa kita tidak berniat di malam hari, sudah terganti dengan madhab Maliki karena kita sudah niat dari awal. Walaupun demikian, tetap kita harus mengqadha'nya. Tetap kita harus mengqadha'nya karena mayoritas di antara kita bermadhab Syafi'i. Tapi setidaknya menurut madhab Maliki masih sah kita gitu ya. Tapi tetap kita wajib mengqadha'. Nah, itu niat berpuasa tujuannya la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa kaitan puasa dengan takwa? Karena esensi dari puasa itu adalah as-sabr, sabar, kesabaran. Makanya Ramadan itu diantara nama lainnya adalah syahrus sabr.
bulan kesabaran. Siapa yang tidak bersabar di bulan Ramadan, maka dia tidak mendapat esensi dari puasanya. Bersabar dari apa? Satu, bersabar dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu walaupun kita dalam kondisi berpuasa, kita tetap melaksanakan sholat berjamaah, sholat di awal waktu, kemudian melaksanakan sunnah-sunnah sholat, melaksanakan qiraatul Quran, kemudian bersabar melaksanakan tarawih di setiap malam, dan sunnah-sunnah lainnya yang nanti berefek ketika kita setelah selesai Ramadan, kita memiliki motivasi, termotivasi kita untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, bersabar dari amal perbuatan maksiat. Yang maksiat itu bisa menggugurkan pahala dari puasa walaupun tidak membatalkan puasa. Seperti berdusta, ghibah atau menggunjing orang, gosip gitu ya. Kemudian adu domba, namimah, kemudian yaminul kadzib, sumpah palsu, wan nadhar bisyahwah, dan memandang sesuatu yang haram dengan syahwat. Kata Rasulullah, khamsun yuftirna shaim, ada 5 yang membatalkan puasa. Yang dimaksud membatalkan puasa bukan membatalkan puasa secara fikih, tapi menggugurkan pahala dari puasa. Kata Nabi di dalam ayat yang lain, di dalam hadis yang lain, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapat apa-apa dari puasanya kecuali hanya rasa lapar dan rasa dahaga. Apa sebab? Dia sah puasanya secara syariat, tapi tidak sah puasanya, tidak memiliki muatan puasanya, karena dia berpuasa menjaga diri dari sesuatu yang mubah, makan minum, tapi dia tidak menjaga diri dari maksiat yang di setiap bulan itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, penting sekali itu kesabaran dari menjaga diri dari perbuatan maksiat. Kemudian kesabaran menjaga karakter kita. Biasa orang yang lapar bisa cepat mudah marah dia. Apalagi yang perokok. Kalau sudah puasa dia lebih cepat marah lagi dia. Nah, di bulan puasa itu dia melatih diri dia untuk bersabar, menjaga, menekan amarahnya, kemudian menjaga karakter-karakter buruk lainnya. Begitu juga bersabar menekan hawa nafsunya walaupun dari barang yang halal. Makanya nanti akan dijelaskan oleh Al-Imam Ghazali, sebaiknya orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu merasakan lapar. Jadi jangan nanti ketika berbuka dia balas dendam, ya. Balas dendam, bahasa Singapura balas dendam juga kan, sama ya. Pada waktu dia berbuka puasa, dia qadha sarapan dan makan siangnya di waktu berbuka puasa, sehingga nanti dia kehilangan juga esensi dari puasa itu. Karena maksud dari puasa itu bersabar menekan hawa nafsu, supaya kita merasakan rasa lapar. Nah, kemudian di ayat berikutnya ayyam ma'dudat, puasa itu dilakukan hanya di hari-hari yang bisa dihitung dengan jari. Ini termasuk rahmat Allah. Puasa itu cuma sebentar, ayyam ma'dudat. Jadi jangan kamu risau, jangan kamu bingung. Cuma ayyam ma'dudat, hari-hari yang bisa dihitung, cuma 29 atau 30 hari. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Siapa di antara kalian yang sakit sehingga dia tak boleh berpuasa? Apa sakit yang tak boleh berpuasa? Sakit yang ketika dia berpuasa bisa mati atau bisa menjadikan lebih parah sakitnya, atau bisa menimbulkan penyakit baru, atau bisa memperlambat proses penyembuhan. Faman kana minkum maridan aw ala safarin, atau dia dalam keadaan berpergian jauh, yaitu berpergian masafatil qasr, sekitar 2 marhalah menurut madhab Syafi'i, 3 marhalah menurut madhab Hanafi. 2 marhalah itu
ada yang berpendapat 85 kilo, yang aman 90 kilo. Itu aman 90 kilo. Ada juga yang berpendapat 85 kilo, ada yang berpendapat 83 kilo. Siapa yang melakukan perjalanan jauh, maka dia boleh tidak berpuasa. Siapa yang sakit, dia boleh tidak berpuasa. Tapi yang melakukan perjalanan jauh, dia sudah keluar dari batas kotanya sebelum adzan fajar, sebelum adzan subuh. Kalau adzan subuh dia masih ada di dalam kota, dia tetap wajib berpuasa di hari itu, karena telah terdengar adzan subuh, dia belum melakukan perjalanan jauh. Fa'iddatum min ayyamin ukhar, dan dia boleh menggantinya di hari yang lain setelah nanti Idul Fitri. Kemudian wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan orang-orang alladzina yutiqunahu ay la yutiqunahu, orang-orang yang tidak mampu melakukan berpuasa. Kenapa di dalam ayat ditulis yutiqunahu? Yutiqunahu artinya mampu. Berkata ahli tafsir, karena dulu pada awalnya puasa itu diturunkan, Allah Subhanahu wa taala membolehkan takhyir. Sahabat itu memilih antara berpuasa atau membayar fidyah. Jadi puasa itu pertama kali diturunkan perintahnya belum wajib. Dia tidak diwajibkan. Jadi sahabat boleh memilih antara berpuasa atau dia membayar fidyah. Tetapi kemudian mansuh, izin memilih itu mansuh, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi wajib. Apa ayat yang menjadikan wajib berpuasa? Di ayat berikutnya nanti. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasumhu, wajib. Siapa yang menyaksikan masuk bulan Ramadan, falyasumhu, ada kalimat perintah wajib. Perintah wajib ini menghapus takhyir, yaitu ayat yang mengatakan boleh memilih antara membayar fidyah atau berpuasa. Tapi dihapus perintah, dihapus izin memilih itu bagi siapa yang mampu. Bagi siapa yang tidak mampu, dia boleh memilih antara puasa atau membayar fidyah. Siapa yang tidak mampu berpuasa? Yang tidak mampu berpuasa itu orang yang sakit, la yurja bur'uhu, orang yang sakit dan tidak bisa diharapkan kesembuhannya lagi. Dia sudah tergantung dengan alat. Nas'alullah al-afiyah, semoga kita dijauhkan dari penyakit lahir dan batin. Yang sembuh di antara kita, keluarga kita diberi, yang sakit di antara kita atau keluarga kita diberi kesembuhan, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang sudah tergantung dengan alat atau orang yang sudah tergantung dengan suntik gitu ya, yang harus setiap jam sekali minum obat, jadi dia tidak bisa berpuasa lagi. Bagaimana kalau dia tidak bisa berpuasa? Dia boleh membayar fidyah setiap harinya. Begitu juga li haramin, haram yaitu orang yang sudah terlalu lanjut usia sehingga dia tidak punya kemampuan lagi untuk berpuasa. Orang tua yang sudah tua renta gitu ya, dia sudah tidak punya kemampuan lagi berpuasa, baik karena lemah fisiknya atau karena pikun sudah tidak kenal waktu lagi, dia tidak tahu ini pagi, ini malam, dia tidak tahu. Nyanyo ya, tidak kenal pagi, tidak kenal siang. Bagaimana ini? Dia tidak tahu waktu lagi, sudah tidak tahu waktu. Allahumma inna na'udzubika min ardhalil umur. Itu diantara doa Rasulullah SAW. Rasul sering berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ardhalil umur. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari usia yang rendah. Usia yang rendah itu usia seorang sudah seperti bayi lagi, sudah tidak tahu apa-apa lagi ya. Perlu orang untuk membersihkan kotorannya. Tapi kalau kita berlindung dari usia seperti itu, berarti kita sebelum sampai usia itu mati kita terlebih dahulu nanti ya. Tapi tidak apa-apa. Kematian itu sesuatu yang indah bagi seorang mukmin. Ya. Bagi seorang mukmin kematian itu sesuatu yang indah, lebih indah daripada kehidupan di dunia ini. Nah, kita lanjutkan.
Atau orang yang terlalu lanjut usia, dia boleh tidak berpuasa, diganti dengan setiap harinya fidyah, diganti dengan fidyah. Apa itu fidyah? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Fidyah itu adalah makanan pokok untuk orang miskin. Setiap harinya satu raupan makanan pokok kita berikan kepada orang miskin. Dalam berbentuk mentah gitu ya, satu raupan diberikan ke satu orang miskin setiap harinya, boleh langsung diberikan hari itu, boleh ditunda sampai selesai puasa, boleh ditunda sampai selesai puasa. Nah, begitu pula orang-orang yang diwajibkan membayar fidyah adalah orang yang mampu berpuasa tetapi dia berbuka, tidak berpuasa untuk kepentingan orang lain, bukan untuk kepentingan dirinya. Umpama, saya sedang berpuasa, tiba-tiba saya melihat ada orang yang tenggelam di air. Saya tidak mungkin menyelamatkan dia kecuali saya berbuka. Padahal saya mampu berpuasa. Akhirnya saya selamatkan orang itu, dan saya akhirnya jadi berbuka puasa. Apa yang harus saya lakukan? Saya harus mengqadha puasa saya, dan saya harus membayar fidyah. Kenapa? Sebab saya membatalkan puasa bukan untuk kepentingan diri saya, tapi untuk kepentingan orang lain. Termasuk juga wanita yang menyusui atau wanita yang hamil. Wanita yang sedang hamil dan wanita yang menyusui, menurut mazhab Syafi'i, kalau dia tidak berpuasa, apa sebab dia tidak berpuasa? Kalau dia tidak berpuasa karena mengkhawatirkan kondisi janin yang ada di perutnya, atau mengkhawatirkan kondisi bayi yang sedang disusui, murni, mutlak, maka wajib bagi dia, satu, mengqadha puasanya, dua, membayar fidyah setiap hari yang dia tinggalkan dari puasa tadi. Tapi kalau dia tidak berpuasa karena mengkhawatirkan dirinya atau mengkhawatirkan dirinya dan bayinya, dua-duanya, maka tidak wajib bagi dia membayar fidyah. Hanya wajib bagi dia membayar, hanya wajib bagi dia untuk mengqadha. Saya rasa ini yang harus kita ketahui dalam puasa, dan ada hal-hal yang membatalkan puasa. Saya kira sudah tahu semua hal yang membatalkan puasa: makan, minum, dan berhubungan di siang hari. Nah, sekarang kita lanjutkan. Qala al-muallif wa nafa'ana bihi fid dharain. Amin. La yanbaghi an taqtasira ala siyami Ramadan. Hendaklah seseorang itu tidak membatasi dirinya hanya berpuasa di bulan Ramadan saja. Karena seperti halnya ibadah yang lain, puasa itu juga ada yang sunnah. Di setiap ibadah yang diperintahkan Allah itu ada yang fardu, ada yang sunnah. Salat ada yang fardu, ada yang sunnah. Puasa ada puasa fardu, ada puasa sunnah. Puasa fardu diantaranya puasa Ramadan, puasa qadha, puasa nazar. Orang yang nazar berpuasa. Kemudian sedekah juga ada yang fardu, ada yang sunnah. Zakat itu yang fardu, ada yang sunnah. Begitu pula haji. Haji yang pertama kali seumur hidup satu kali itu yang wajib, setelah itu sunnah. Begitu juga umrah yang terkait dengan haji. Nah, dalam masalah puasa ini kata Al-Imam Al-Ghazali, hendaklah seseorang yang menginginkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, menginginkan kedekatan di sisi Allah, la yanbaghi an taqtasira ala siyami Ramadan. Hendaklah dia tidak membatasi dirinya hanya dengan berpuasa Ramadan saja. Ada puasa sunnah. Nah, apa puasa sunnah itu? Nanti akan dibahas. Fatatruk at-tijarata bin nawafili wa kasbat darajatil aliyati fil faradis. Kata beliau, sehingga orang yang membatasi dirinya hanya dengan puasa fardu saja, itu mereka meninggalkan at-tijarah, perniagaan, at-tijarah lan tabur, ya, perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala yang disebut di dalam ayat tijarah lan tabur, perniagaan yang tidak ada ruginya. Kalau kita berniaga di dunia ini,
pasti akan mengalami kerugian di suatu masa. Minimal kerugian itu tidak ada yang beli apa yang kita jual, itu sudah rugi ya. Tapi kalau kita berdagang dengan Allah, perdagangan akhirat, tidak ada kata rugi. Semua dibeli oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mau sholat khusyuknya cuma satu kali dibeli oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sholat sunnah sehari 2 rakaat saja dibeli oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada rugi perniagaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita sudah mengetahui berniaga dengan Allah itu tidak ada ruginya, harusnya kalau kita berakal, kita akan sering-sering berdagang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyebut perdagangan di sini seakan-akan Allah itu membeli waktu kita. Umur kita ini dibeli oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal yang memberi modal kita ini apa sih? Modal kita adalah umur. Orang itu hanya beribadah di atas umurnya sendiri. Yang sudah lewat, sudah kita tidak punya hak lagi. Nah, yang memberi modal Allah memberi modal kita umur, kemudian Allah membeli umur kita ini dengan surga, dengan pahala. Kalau kita mau menggunakan modal kita ini untuk berniaga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Modalnya umur digunakan untuk sholat sunnah, puasa sunnah, dibeli oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan harga yang berlipat-lipat. Allah itu kalau membeli, Allah meminjamkan kita ini, modalnya kan dipinjami oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita gunakan dengan baik, modal ini nanti dibayar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan ini sudah jadi hak kita umur ini, kemudian kita hutangkan kepada Allah, nanti dibayar sama Allah dengan harga yang berlipat-lipat. Ini riba, tapi riba yang halal, itu ribanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam ayat, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah itu membinasakan harta riba. Kalau kalian riba dagang di dunia ini akan dibinasakan oleh Allah. Tapi Allah sendiri yurbis sadaqat. Allah meribakan uang sedekah. Kalau kita sedekah 100.000 dibayar oleh Allah berlipat-lipat. Gitu ya. Jadi seakan-akan kalau kita sedekah itu kita menghutangi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk makhluknya. Makhluk ini kan yang membiayai makhluk siapa? Allah. Kita biayai dulu, nanti Allah akan menggantinya berlipat-lipat. Berarti itu riba, yurbis sadaqat. Nah, riba sadaqat ini yang dihalalkan. Saya pernah cerita tapi tidak ada salahnya saya ulang. Dulu di Solo ada seorang orang saleh bernama Muhammad bin Abdullah Al-Idrus. Hobinya, dia punya hobi menyambut tamu di mana-mana, menghutangi orang yang kesusahan. Suatu ketika ada orang hadir haul Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di Solo. Dia bermalam di rumahnya Muhammad bin Abdullah Al-Idrus ini, ya, bermalam di situ. Kemudian selesai haul, dia mau pamit pulang ke kotanya. Ditanya oleh Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi, kamu bermalam di mana ini hari haul ini? Kata dia, saya bermalam di rumah Muhammad bin Abdullah Al-Idrus. Kata Habib Alwi, hah? Kamu bermalam fi bait wahad murbi, kata dia. Kamu bermalam di rumahnya satu orang yang suka main riba. Kata dia kaget, astagfirullah, Habib Ali ini menuduh orang main riba ini ya. Kata orang ini, astagfirullah ya Habib, ini Muhammad bin Abdullah ini orang soleh ini. Kenapa kamu katakan orang yang suka bermain riba? Kata Habib Alwi, maksud saya murbis sadaqat. Murbis sadaqat, dia ini suka bersedekah. Dia suka bersedekah, dia main riba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam ayat suci Al-Quran, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Jadi kita kalau mau main riba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang menguntungkan. Hada tijarah lan tabur. Ya. Tijarah lan tabur.
Nah, kemudian kita lanjutkan. Orang yang membatasi dirinya dengan puasa Ramadan saja, dia meninggalkan tijarah lan tabur bin nawafil. Tijarah lan tabur itu dengan nawafil, dengan nafilah, ibadah-ibadah sunnah, dan juga dia meninggalkan kasbat darajat al-aliyah fil firdaus. Dia meninggalkan kesempatan untuk mencapai kedudukan yang tinggi di firdausil a'la, di surga. Orang kalau melakukan ibadah yang fardu saja, dia melakukan ibadah yang fardu, sholat fardu, puasa fardu, zakat cuma yang wajib saja, suruh sedekah yang sunah-sunah saya enggak, yang zakat saja 2,5%, yang lain saya enggak mau. Haji cukup 1 kali seumur hidup, sholat 5 waktu saya enggak mau nambah lagi. Seperti seorang badui yang datang ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, mal Islam? Apa Islam itu ya Rasulullah? Kata Nabi Muhammad, an tashhad la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqimas salah wa tasuma Ramadan wa tu'tiyaz zakah wa tahujjal bait in istata'ta. Kata Rasul, atau kama qala Nabi. Islam itu ya cuma 5 ini. Syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Kata badui ini, wallah ya Rasulullah, wallah la azid wa la anqus. Kalau gitu ya Rasulullah, demi Allah, aku tidak mau tambah, tidak mau aku kurangi. Sudah, yang mau aku kerjakan cuma 5 itu aja. Ditinggal Rasulullah. Cuma mau kerjakan 5 itu saja. Salat yang fardu saja, zakat fardu, puasa fardu, haji fardu. Kata Rasulullah, aflah in sadaq. Wallah, kalau dia jujur dengan apa yang dia ucapkan, dia termasuk orang yang sukses. Kerjakan yang fardu saja, itu sukses. Apa maksud sukses di sini? Selamat, dia tidak akan terkena api neraka. Kalau dia kerjakan yang fardu ini, dia tidak akan terkena api neraka, masuk ke dalam surga Allah, asalkan dia tidak menyakiti siapa-siapa. Nah, ini yang jadi masalah ini. Kita ini suka menyakiti makhluk. Yang jadi masalah itu menyakiti makhluk ini. Kalau kita tidak menyakiti siapa-siapa, tidak merampas hak siapa-siapa, kita kerjakan yang fardu saja, masuk surga tanpa hisab. Tapi kalau kita tambah dengan sunnah, kita bukan cuma sekedar masuk surga, tapi kita bisa kasbid darajat, punya kedudukan nanti di surga. Sama seperti orang hidup di dunia ini, ada orang yang ekonominya itu cukup. Yang penting dia bisa hidup terus setiap hari, bertahan. Dia tidak minta-minta ke orang. Dia bisa bertahan, makan untuk sehari-hari dia bisa. Ada pula orang yang konglomerat. Kalau di sini apa? Konglomerat. Sama, konglomerat. Orang yang hebat kekayaannya. Tentu kerjanya beda. Kalau orang yang ekonominya cukup, ya kerjanya juga santai dia. Tapi kalau kita mau jadi konglomerat, ya kita harus sambung antara pagi dengan malam, baru kita jadi konglomerat. Kalau kita setiap hari tidur, tapi kita, saya ya Allah kepingin jadi konglomerat. Ini orang penghayal namanya, bukan orang bercita-cita. Sama seperti itu. Kalau kita mau selamat dari neraka, masuk surga, cukup dengan ibadah fardu. Tapi kita mau kedudukan di akhirat, kita mau kedudukan nanti di akhirat, nah kita harus punya ibadah yang lebih dengan nawafil. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah, kata Allah SWT. Hambaku itu terus-menerus mendekat kepadaku, yataqarrabu ilayya bin nawafil, dengan ibadah sunnah, hatta kuntu uhibbah, kata Allah, sampai aku mencintainya dengan ibadah sunnah. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintai hambaku, kuntu basaruhu alladhi yubihi wa yaduhu allati sudah hambaku, maka akulah matanya saat dia melihat, aku pendengarannya saat dia mendengar,
aku Allah akan menjadi tangannya saat dia menyentuh, dan aku Allah menjadi kakinya saat dia berjalan. Ini perumpamaan bahwa hamba ini menjadi khalifah Allah. Hamba kalau sudah dicintai Allah, dia akan menjadi kaki tangan Allah di muka bumi ini. Nah, bagaimana caranya menjadi orang yang besar ini, punya kedudukan? Ya harus tidak mencukupi diri kita hanya dengan yang fardu. Kalau yang fardu, selamat. Kalau tambah sunnah, berkedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti nanti ada orang yang masuk surga menyesal. Ada enggak? Ada. Ada orang yang masuk ke dalam surga masih menyesal. Ada atau tidak? Ada. Siapa dia? Dia orang yang masuk ke surga, tapi dia tahu ketika di dunia tidak benar-benar mengejar kedudukan. Nah, menyesalnya bukan menyesal orang yang sia-sia hidupnya, tidak. Tapi dia menyesal kenapa tidak lebih giat lagi sehingga dia mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah. Berkata seorang ulama, nanti di surga satu ucapan tasbih, saya ucapkan subhanallah, sebelah saya tidak mengucapkan itu, nanti ada bedanya di surga sangat jauh sekali. Apalagi dengan amal ibadah. Fatatahassar idza nadarta ila shaimina kama tanduru ilal kawakibid durriyah wa hum fi a'la illiyin. Lihat ini. Imam Ghazali mengatakan, kalau kau hanya cukup berpuasa Ramadan saja, kau tinggalkan puasa-puasa sunnah, maka nanti di akhirat engkau akan menyesal. Jadi sudah di akhirat, padahal dia dalam kondisi baik ini ya, di surga, tapi engkau akan menyesal karena engkau nanti ketika di surga melihat orang-orang yang gemar berpuasa sunnah itu seperti engkau melihat ke bintang-bintang yang kelap-kelip kalau di malam hari. Kita di bumi lihat bintang yang kelap-kelip di matahari, ya, di malam hari itu jaraknya jauh sekali. Wahum fi a'la illiyin, kedudukannya jauh antara kamu dengan dia, walaupun kamu sama-sama di surga, tapi kedudukan kamu ini jauh nanti antara diri kamu dengan orang-orang yang gemar melakukan puasa sunnah. Lanjut atau lanjut ya. Nah, ini menunjukkan berarti nanti di surga itu ada darajat. Kalau surga itu darajat, naik ke atas tingkatannya. Tapi kalau neraka istilahnya bukan darajat tapi darokat. Kalau darokat itu basement ya. Jadi tingkat ke bawah gitu ya. Yang paling tinggi, yang paling bawah itu yang paling parah tingkat neraka itu. Na'udzubillah. Orang-orang kafir dan orang-orang munafik, kata Allah di dalam ayat suci Al-Quran, fiddarkil asfal, di basement yang paling bawah itu. Na'udzubillah min dzalik ya. Tidak bisa keluar, dia sudah di basement paling bawah itu. Sedangkan siksa neraka yang paling ringan di hadis Bukhari disebutkan dikenakan sandal dari api, otaknya mendidih. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma ajirna minan naris salimin. Tidak ada yang tahan kita dengan api neraka. Semoga kita selamat dari api neraka semuanya. Allah Maha tahu kita ini hamba yang lemah, dan kita punya keinginan untuk menjadi baik. Kalau ada kurang-kurangnya dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Maha pengasih, Maha penyayang, tapi kita tidak boleh meremehkan Allah subhanahu wa ta'ala. Harus punya rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti doa ilahi lastu lil firdausi ahla. Ada yang mengatakan ini doanya Abu Nawas. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Ya Allah, ilahi Tuhanku, lastu lil firdausi ahla. Aku tahu aku ini bukan pantas menjadi penduduk surgamu. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Wala aqwa ala naril jahimi. Tapi kamu juga tahu aku ini tidak tahan dengan api neraka. Api yang ada di rumah saja, sebentar saja aku sudah tidak tahan. Aku masuk ke dapur itu, kitchen gitu ya. Masuk ke dapur sebentar saja, panas, aku sudah langsung keluar. Aku keluar rumah siang hari,
kena sinar matahari yang jaraknya jauh, tidak tahan aku, sudah langsung cari kamar, pasang AC aku. Wala agwa ala naril jahimi, aku tidak tahan ya Allah. Siapa yang tahan dengan api neraka? Na'udzubillah min dzalik. Tapi suruh masuk surga, aku tidak pantas, aku tahu. Aku banyak kekurangan, sholatku banyak kekurangan, puasaku banyak kekurangan, bacaan Al-Quran banyak kekurangan, zikir banyak kekurangan. Tapi kau sodorkan aku ke neraka. Tidak tahan ya Allah aku. Jadi bagaimana nih penyelesaiannya? Kamu suruh masuk surga tidak pantas, mau dimasukkan neraka juga kamu mengeluh tidak tahan. Wala agwa ala naril jahimi. Solusinya cuma satu ya Allah. Aku tahu engkau maha pengampun, maha penyayang. Fahabli taubatan waghfir dunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Solusinya cuma itu ya. Jadi kalau kita masuk ke surga bebas dari api neraka itu bukan karena kita, karena Allah subhanahu wa ta'ala, rahmatnya begitu besar. Kita ini makhluk yang banyak dosa, banyak salah. Kita tidak usah bahas maksiat lah. Bahas ibadah kita saja penuh dengan kekurangan ditambah dengan maksiat yang kita lakukan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan begitu ucapan aulia, ucapan orang-orang soleh, tidak ada yang membanggakan amalnya, tidak ada yang membanggakan dirinya. Saya sudah berbuat A, berbuat C, berbuat C. Saya setiap hari sholat, setiap hari saya ngaji. Tidak ada satupun di antara mereka yang membanggakan dirinya di hadapan Allah. Adab. Mereka tahu mereka ini penuh dengan kotoran. Ta'ala. Seperti Sayyidina Abdullah bin Husain bin Tahir. Ahlan wa sahlan. Ta'ala. Ahlan wa sahlan. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir disebutkan dalam riwayat, dalam ceritanya, setiap hari 25.000 la ilaha illallah. Zikirnya setiap hari 25.000 la ilaha illallah. Allah 25.000. Salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 25.000. Kita kalau ke Hadramut sana, rumahnya dia ada di Masileh namanya. Itu ada tangga ke tingkat atas rumahnya. Setiap tangganya itu, setiap anak tangganya dia pernah menghatamkan Al-Quran di setiap anak tangga rumahnya. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Kalau masuk bulan Ramadan, dia panggil anak-anaknya, anak-anakku, ada yang mau beri abah waktu atau tidak? Mau kasih waktu ke abah? Maksudnya apa? Saya ini waktu saya sudah penuh dengan kebaikan, sudah penuh waktu saya. Maksudnya penuh dengan kebaikan gitu ya. Waktu saya sudah penuh, saya mau tambah ibadah lagi untuk melebihkan ibadah di bulan Ramadan, tidak punya waktu lagi. Ada yang mau beri saya waktu, ini mau mendidik anak-anak. Satu hari anaknya datang dari England ya, dari Inggris gitu ya. Dia ayahnya diberi jam buat ngatur waktu. Jam zaman dulu itu kan harus diputar setiap pagi kan, kalau enggak mati dia. Tidak pakai baterai seperti sekarang, diputar gitu. Ini abah, caranya diputar, jamnya setiap pagi diputar. Ini untuk abah, ini untuk ngatur waktu kamu, kata dia. Besok pagi anaknya datang, dilihat jamnya mati, sama abahnya tidak diputar, diputarkan sama dia. Ini harus diputar abah, oh naam. Besok pagi lagi datang, mati lagi jamnya, tidak diputar lagi. Kata anaknya, wah ini saya punya tugas baru setiap hari muter jamnya abah saya ini setiap pagi ini. Akhirnya, ya abah ini harus diputar. Ya anakku, kata Abdullah, ya waladi, ini jam bukan ngatur waktu saya, menghabiskan waktu saya. Katanya, saya sudah tidak punya waktu lagi mau putar jam. Waktu saya ini sudah penuh dengan kebaikan. Mau kamu suruh putar jam setiap hari, saya tidak punya waktu lagi. Ini menghabiskan waktu saya, ambil ini. Karena dia waktunya setiap hari penuh dengan kegiatan positif. Waktu mendekati wafat, dia masih dalam keadaan nazak. Anaknya satu datang, dia bilang, ya abah, la ilaha illallah. Dia matanya terpejam. Abah, la ilaha illallah.
Dia buka mata. Ya waladi, katanya, anakku, ini kamu baca zikir mau menuntun saya atau zikir untuk diri kamu sendiri? Saya mau tuntun apa, kata dia? Tidak usah dituntun. Zikir untuk kamu sendiri, kamu dapat pahala. Saya jangan habiskan waktu kamu nuntun saya. Sebab la ilaha illallah ini sudah bercampur dengan darah dan dagingku. Nggak perlu kamu tuntun lagi. Sudah zikir untuk diri kamu sendiri. Tapi zikirnya setiap hari 25.000 kali la ilaha illallah, salawat Nabi 25 kali. Kita disuruh salawat 1000 setiap hari saja, tawar menawar. Hah? Ada waktu enggak ini salawat 1000 kali? Ini 25.000 kali plus dia bekerja plus mengajar. Bukan pengangguran ini ya, mengajar. Dia bekerja juga. Dia punya penghasilan dia, bukan pengangguran ini ya. Tapi di antara munajatnya, apa itu munajatnya yang terkenal? Abdullah bin Husain bin Tahir, apa? Bukan. La ilaha illallah, lupa nih saya. Wa kasbuna kulluh zalal lakinnana fika amal tuhyil idhama ramah, kata dia. Ya Allah, kata dia, aku ini, usahaku ini hancur, kata dia, bangkrut ya Allah, hancur usahaku ini. Amalnya seperti itu. Kita ini amalnya sedikit sudah berasa diri kita wali semuanya ya. Baru bangun tahajud 1 kali saja, ini jangan-jangan wajah saya bersinar lagi ini ya. Jangan-jangan saya ini wali ini. Ini amalnya seperti itu. Wa kasbuna kulluh zalal. Ya Allah, amal ibadahku ini hancur semuanya ya Allah. Wa kasbuna lakinnana fika amal. Tapi aku ini punya harapan, tetap punya harapan kepadamu. Tuhyil idhama ramah, karena engkau ini bisa menyatu padukan tulang belulang yang sudah hancur, bisa kau hidupkan lagi ya Allah. Tapi amalku yang hancur ini mungkin dengan rahmatmu bisa kau terima. Sebab tulang yang hancur bisa kau satu padukan, amalku yang hancur ini bisa pula kau terima ya Allah. Ini tawadhu. Ini lihat, ini orang-orang yang tidak pernah melihat kepada kelebihan dirinya, amalnya. Ini sekarang pokok doa semuanya ya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, menganugerahi kita sifat-sifat para kekasihnya insya Allah, yang tidak membanggakan diri. Jangan pernah membanggakan diri di hadapan satupun makhluk Allah, apalagi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, saya kira ini pembahasan kita, walaupun sedikit insya Allah punya manfaat insya Allah untuk diri saya khususnya dan yang hadir insya Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk mereka alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, yang mendengarkan nasihat dan mengikutinya dengan amal perbuatan yang baik insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Ustaz Nabil. Ini tadi Ustaz Nabil ada ceritakan sedikit dengan ceritanya ulama kita namanya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Jadi saya mau nambah sedikit. Zaman dulu waktu kita duduk sama Habib Anis itu sering ceritakan perihal Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini gurunya Habib Ali Habsyi. Betul Bebe? Satu kali di antara beberapa gurunya Habib Ali Habsyi ini, Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Kalau ibunya Isa ini dari Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Jadi karena diceritakan dari Habib Anis ini, satu kali waktu kecilnya Habib Ali ini sudah menjadi ulama lah. Entah mungkin di bawah 10 tahun atau bagaimana. Habib Ali Habsyi ini duduk dalam rumahnya itu tak pernah keluar-keluar, belajar terus dari pagi sampai malam, katanya Habib Anis. Habis ini ibunya Habib Ali ini kesian sama anaknya.
kesian sama anaknya. Habis ibu ni menceritakan hal anaknya sama Habib Abdullah bin Husin bin Tahir, minta tolong sama Habib Abdullah bin Husin bin Tahir ini untuk nasihatkan Habib Ali yang masih kecil. Jadi Habib Abdullah bin Husin bin Tahir ini pergi ke Habib Ali, ceritakan, hai anak aku, anak dapat pesan dari ibu Inti kalau belajar gini biasa-biasa saja kan. Kalau bahasa kita jangan terlalu serius kita belajar. Jadi sudah dinasihatkan, Habib Ali itu menerima. Tapi Habib Ali itu dengan secara lancang, positif, confident sekali, dia bilang sama Habib Abdullah bin Husin. Sebelumnya Habib Abdullah bin Husin bin Tahir bilang sama Habib Ali ini, nanti kalau kita di Yaumil Mahsyar, insyaAllah kita punya Habib Abdullah Haddad sama Salafuna Salih, Kadam semua ni, insyaAllah kita boleh ikut payungnya mereka. Dia Habib Ali Habsyi itu dengan secara confident dia bilang sama gurunya ni Habib Abdullah bin Husin bin Tahir, tak apa-apa Habib, tu nanti anak di Yaumil Mahsyar, anak mau pegang payung kiri, anak mau payung. Itu daripada Habib Ali Habsyi sendiri. Itu confident Habib Ali sehingga didoakan daripada ibunya sama Habib Abdullah bin Husin bin Tahir sampai dia jadi ulama yang besar. Nanti bentar lagi kita akan baca maulud yang dikarangkan oleh Habib Ali Habsyi. Habis yang kedua, habis ini kan kita kan sudah selesai kita punya taklim ini, kita akan baca doa Rabbana anfa'na. Itu karangannya Habib Abdullah bin Husin bin Tahir. Abah Hana pernah bilang sama Ana, tolong siapa-siapa ini kalau inti belum hafal dua doa ini, jadi inti belum selesai taklim ini. Jadi insyaAllah yang belum hafal, tolong dihafalkan doa dari Habib Abdullah bin Husin bin Tahir ini supaya inti itu boleh ikut kita-kita ini, supaya kita sudah satu daripada doa Habib Abdullah bin Husin bin Tahir ini kita sudah hafal. Betul Habib ya? Tak salah nak? Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna allazi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa karabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qudri unsa wa zakar, Rabbi wafiqna wafiqhum lima tahtadi qawlan wa fi'lan karama, wa dhukir kulla halalan da'ima wa akhila hadiya ulama, nahla bi kulli khairin nukfa kulla syar, Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akirra birma minka al-uyun wa qiyana Rabbana kulla duyun qabla ta'tiyana bisumun wa firastamakan wa salatullahi takshal mustafa man ilal haqiqah bi kitabi fihi linnasi shifa wa alil al-kirami surafa wa alil sahbil masabihil murad. Allahumma ahdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka fa'asab wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna la ladha ashrafna فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهدى بكل ثولي بالمصطفى رسولي نهدى بكل ثولي بالمصطفى رسولي نهدى بكل ثولي صلى وسلم ربي عليه عند الحبيب وآله وصحبه داد تسي صحبه والحمد لله في البت والتناهي. سر الفاتحة.